already have been described that there is the necessity of identification of particular species that can be more easier or the more concrete, and because of that the various branch of botany, it may be embryology, palynology, cytology, ecology, so all these branches should be studied differently, exhaustively, and on the basis of the accepted characters, studied characters, that data should be introduced into the taxonomical observations, so that the morphological observations and anatomical observations of received from the various branches, that should be considered for the exact classification of the particular genera or species. So plant taxonomy, cytology, when we study the cytology, we normally across with the cell, nucleus, nucleolus, and inside that the presence of the chromosomes. So these chromosomal observations, chromosomal studies are considered important for the taxonomical purpose, and this study of the morphological features of chromosome is known as or described as the karyotype of that particular species. The diagrammatic representation of karyotype is termed as a ideogram. म्हणजे जेव्हा ॲक्च्युअल क्रोमोझोम्स आपण पेपरवर ड्रॉ करतो विथ द हेल्प ऑफ मेनी एड्स, त्याच्यामध्ये कॅमेरा लुसिडा असू शकतो किंवा अनदर इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोप, मायक्रोफोटोग्राफ्स एटसेट्रा, तर तो फोटोग्राफ जो असतो, जसा क्रोमोझोम आपल्याला दिसतो त्या दिसण्याला आपण कॅरियोटाइप म्हणतो. बट वेन वी calculate the length and width of that particular chromosome in terms of the numbers, त्याची लेंथ किती आहे, 1 मिलीमीटर आहे, तर त्याच्या मांडणीला on the paper, so it is called the ideogram. It is actually the graph of the various types of the chromosomes and they are arranged by their sequences. ठीक आहे, तर अशाला आपण ideogram म्हणतो. The characteristic of chromosome which have proved to be the taxonomic value, which includes the chromosome number. The chromosome number varies from few chromosome number like 4, the number extended up to 3000 in pteridophytes like Ophioglossum. म्हणजे असा वास्ट नंबर एवढ्याशा त्या न्यूक्लियसमध्ये आपल्याला क्रोमोझोमचा मिळतो. किती? 4 to 3000 chromosomes in that nucleus. So chromosome number is the main character to be used for the taxonomical purpose. Then chromosome size. This size also varies from micrometer to micrometer. त्याच्यामध्ये एकदम आता जिथं 3000 क्रोमोझोम असतील, नॅचरली काय होणार आहे, देअर मस्ट बी द साइज ऑफ क्रोमोझोमल साइज मस्ट बी द व्हेरी स्मॉल. आणि जिथं फ्यू क्रोमोझोम असतील, 4 असतील, 8 असतील, 10 असतील, 15 असतील, द साइज ऑफ दोज क्रोमोझोम्स विल बी लार्जर. So the chromosomal morphology and chromosomal size, it is also the characteristic feature that can be used for this purpose. Then chromosomal behavior during the meiosis and mitosis. आता meiosis काय असते? meiosis मध्ये आपण बघतो की there is the cell division which gives rise to the gametes. आता गॅमेट्स देत असताना एका सेल पासून आपल्याला 4 सेल तयार झालेल्या दिसतात, and these 4 cells where the one half, we can say, the 2 cells having the male gametes and 2 cells having the female gamete. म्हणजे अशामध्ये गॅमेट सेपरेशन जिथं होतं, तर अशा ठिकाणी आपल्याला त्याचं बिहेवियर कसं आहे, तर त्याचा सुद्धा स्टडी आपल्याला टॅक्सॉनॉमी पर्पजसाठी महत्वाचा असतो. ठीक आहे. सो दिस इज द क्रोमोझोम नंबर. द फर्स्ट थिंग इज नोन एज द होमोप्लॉइड्स. आता होमोप्लॉइड्स हे आपल्याला मिळतात पायनस आणि कर्कसमध्ये. सो इन पायनस अँड कर्कस द नंबर, हॅप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोझोम इज 12. म्हणजेच आता डिप्लॉइड नंबर 2n किती असणार आहे, 24. सो द हॅप्लॉइड नंबर ऑफ होमोप्लॉइड्स
वेअर वी फाइंड देर इज द पायनस अँड कर्कस. हे काय दोन वेगवेगळे जीनस आहेत. इवन दो देर इज द नंबर ऑफ क्रोमोझोम इज फिक्स्ड. ह्या दोन्ही जेनेरामध्ये किंवा यांच्या स्पीशीजमध्ये हा जो नंबर असणार आहे तो सेम असणार आहे. जसं आपल्या ह्युमन बिईंग्समध्ये आपण बघतो की ऑल ह्युमन बिईंग्स हॅव द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स, बरोबर आहे. तर त्याच पद्धतीनं पायनस आणि कर्कसमध्ये आपल्याला हॅप्लॉइड नंबर 12 हा आपल्याला मिळतो. पॉलिप्लॉइड्समध्ये मात्र तसं नसते. हे झालं होमोप्लॉइडमध्ये, वेअर द नंबर ऑफ क्रोमोझोम इज सिमिलर. म्हणजे त्या अर्थानं जर आपण बघितलं तर वी ऑल ह्युमन्स आर द होमोप्लॉइड्स. ठीक आहे. आता पॉलिप्लॉइड्समध्ये काय होतं, डिफरंट स्पीसीज ऑफ ॲस्टर. ॲस्टर इज वन ऑफ द जीनस ऑफ ॲस्टरेसी फॅमिली. म्हणजे एका जीनसमध्ये नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स इज व्हॅरिड. म्हणजे काही मेंबर्समध्ये आपल्याला काही स्पीशीजमध्ये तो नंबर 9 आहे, काही स्पीशीजमध्ये काही तो नंबर 18 आहे आणि काही स्पीशीजमध्ये तोच नंबर 27 आहे. आता याच्यामध्ये तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला लक्षात येईल की इट इज ऑल द मल्टिप्लिकेशन ऑफ 9. बरोबर. 9, 9 2 18 आणि 9 3 27. म्हणजे अशा वेळेस वी फाइंड देर इज वन जीनस विच इज हॅव्हिंग द पॉलिप्लॉइड कंडिशन वेअर द बेसिक नंबर हॅप्लॉइड नंबर व्हॅरीज इन टू दॅट जीनस 9, 18 और 27. तर याला आपण पॉलिप्लॉइड्स म्हणू. ठीक आहे. त्याच्यानंतर युप्लॉइडी आणि अनयुप्लॉइडी हे दोन स्ट्रक्चर आपल्याला इथं प्लांट्समध्ये स्टडी करत असताना आपल्याला तुम्ही शिकले असाल सायटोजेनेटिक्समध्ये. सो डिफरंट स्पीशीज ऑफ ब्रासिका बियर्स हॅप्लॉइड नंबर 6, 7, 8, 9 और 10. युप्लॉइडीमध्ये काय असणार आहे, दिस नंबर मस्ट बी द फिक्स्ड नंबर. पण अनयुप्लॉइडीमध्ये काय झालेलं आहे, द नंबर व्हॅरीज फ्रॉम 6 to 10. म्हणजे फक्त कशामध्ये, डिफरंट स्पीशीज ऑफ ब्रासिका. म्हणजे मोहरीचं जे झाड आहे तर त्या मोहरीच्या एका झाडामधल्या एका झाडाच्या ज्या वेगवेगळ्या स्पीशीज आहेत तर त्या वेगवेगळ्या स्पीशीजमध्ये आपल्याला क्रोमोझोमचा नंबर 6 ते 10 पर्यंत व्हॅरी झालेला दिसतो. म्हणजे धिस क्रोमोझोम नंबर कॅन बी युटिलाइज्ड फॉर द टॅक्सॉनॉमिकल पर्पज ऑफ पर्टिक्युलर व्हेरायटी. कारण आपल्याला माहित आहे काळी मोहरी मार्केटमध्ये मिळते, पांढरी मोहरी मार्केटमध्ये मिळते. प्रत्येकाचा ग्रेन साईज वेगळा असतो. लोणच्यात टाकायची मोहरी वेगळी आहे, फोडणी द्यायची मोहरी वेगळी आहे, अजून एखाद्या वेळेस दुकानामध्ये तुम्हाला वेगळी मोहरी मिळू शकते. तर अशा वेगवेगळ्या व्हेरायटीज ज्या तयार झालेल्या असतात दॅट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द हॅप्लॉइड नंबर. मग त्यांना टॅक्सॉनॉमिकली कसं आयडेंटिफाय करायचं. सो इट इज द क्रोमोझोम विच कॅन हेल्प अस टू define such type of the chromosomal structures. So it was the chromosomal number. Now we shift to the chromosome size. Now size of chromosome varies from 0.5 micron to 3 micron. ठीक आहे. ही व्हेरिएबल साईज असल्यामुळे दॅट कॅन ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर. काही लहान असतील काही मोठे असतील. 3 मायक्रॉन म्हणजे ती फार मोठी साईज झाली ॲज कम्पेअर टू दी अदर क्रोमोझोम्स विच आर 0.5 मायक्रॉन्स इन द width or the length, the size. According to the Stebbins in 1938, the chromosome size is characteristic of only certain group of families and not related to the phylogeny of angiosperms. आता याचा अर्थ काय होतो, स्टेबिन्सनं म्हटलेलं आहे की हे जे कॅरेक्टर आहे व्हेरिएशन इन द क्रोमोझोमल सेल्स ऑफ द क्रोमोझोम, इट इज नॉट रिलेटेड टू दी फायलोजेनी ऑफ एन्जिओस्पर्म्स. ह्याचा इतर फायलोजेनी किंवा त्याच्या जेनेटिकल रिलेशनशिप सोबत कुठलाही संबंध नाही. पण ते स्पीशीजच्या स्पीशीजमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं डिफाईन होताना दिसतात. ठीक आहे. तर अशा कॅरेक्टरला आपण म्हटलेलं आहे साईज विच मे व्हॅरी इन टू द जीनस ऑर दॅट पर्टिक्युलर स्पीशीज. ठीक आहे. सो वी अगेन शिफ्ट टू दी क्रोमोझोम मॉर्फॉलॉजी. त्याची आधी आपण साईज बघितली, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर त्याचा नंबर डिफाईन केला. आफ्टर दॅट वी मस्ट हॅव टू सी इन टू दी मॉर्फॉलॉजिकल फीचर ऑफ द क्रोमोझोम्स. म्हणजे आता तो ऍक्च्युली दिसतो कसा, त्याच्या साईजवरून आकारमानावरून आपण ठरवू शकतो की त्याची साईज एवढी एवढी आहे, इतका नंबर त्याचा आहे. पण आता ऍक्च्युअल मॉर्फॉलॉजी ऑफ दॅट क्रोमोझोम
जे आपल्याला कॅरिओटाईप मध्ये दिसतं. ठीक आहे. द रिलेटिव्ह लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ द क्रोमोझोम, पोझिशन ऑफ द सेंट्रोमियर, प्रेझेन्स ऑफ सॅटेलाइट्स आर द सम ऑफ कॅरेक्टर्स ऑफ द टॅक्सॉनॉमिक सिग्निफिकन्स. आता क्रोमोझोम डोळ्यासमोर आणल्यानंतर तुम्हाला काय लक्षात येतं? क्रोमोझोम आठवल्यानंतर एक सेंट्रल पोर्शन आहे, त्याला आपण सेंट्रोमियर म्हटलेलं आहे, आणि त्याला दोन बाजूला दोन आर्म्स डेव्हलप झालेले आहेत. ते दोन आर्म शक्यतो अनइक्वल असतात आणि म्हणून त्याला आपण म्हणतो लार्ज आर्म और द स्मॉलर आर्म. मग त्याच्या लेंथचा रेशो काय आहे? दॅट कॅन बी द कॅरेक्टर. सॅटेलाइट जो आहे, सेंट्रोमियर जो आहे, तो कुठं आहे? तो जर सेंटरला असेल तर त्याला मेटासेंट्रिक क्रोमोझोम आपण म्हणतो. तो सेंट्रोमियर जर अपायकल पोझिशनला असेल तर त्याला टिलोसेंट्रिक म्हणतो. तर अशा पद्धतीनं दॅट पोझिशन ऑफ द सेंट्रोमियर डिफाईन्स द व्हेरियस टाइप्स ऑफ द क्रोमोझोम. म्हणजे त्याच्या मॉर्फोलॉजिकल डिफरन्सेसवरून दॅट कॅन बी द अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर फॉर द क्रोमोझोमल मॉर्फोलॉजी. The secondary contraction may be present near the terminal end of the chromosome, separating its small segments called the satellite. आता हा सॅटेलाइट म्हणजे याला आपण म्हणतो टिलोमियर. म्हणजे सेंटरला जर असेल किंवा शॉर्ट आर्म आणि लॉंग आर्मच्या मध्ये जर तो असेल तर त्याला आपण सेंट्रोमियर म्हटलेला आहे. पण जर तो एका टोकाला जाऊन बसलेला असेल तर त्याला आता आपण टिलोमियर म्हणू किंवा त्याला आपण म्हणू सॅटेलाइट. सो धिस पोर्शन also shows the presence of the contracting chromatin material of chromosome, and that is also of the taxonomic importance. The chromosome may be symmetrical or asymmetrical. Symmetrical किंवा asymmetrical म्हणजे काय? दोन्ही आर्म्स जे आहेत, सेंट्रोमियरच्या दोन्ही बाजूला डेव्हलप झालेल्या दोन आर्म असतील त्या सारख्या लेंथच्या असू शकतात किंवा एक छोटी एक मोठी असू शकते. शॉर्ट आर्म मे बी स्मॉलर, लॉंग आर्म मे बी द लेंथ वाईज दे आर लॉंगर. तर अशा पद्धतीनं मोस्टली दे आर डिफाईन इन टू टू टाइप्स. सिमेट्रिकल म्हणजे ज्याच्यामध्ये शक्यतो शॉर्ट आर्म आणि लॉंग आर्म दे आर ऑफ इक्वल हाईट अँड साईज, आणि असिमेट्रिकल मध्ये तो रेशो व्हॅरी झालेला असेल, डिफरंट असेल, दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड इन द ॲट सेंट्रोमियर लेवल, आणि म्हणून अशा याला आपण असिमेट्रिकल मॉर्फॉलॉजी असं डिफाईन करतो. कशाची? क्रोमोझोमची. इथं तुम्हाला ते पिक्चर लक्षात येईल की हाऊ सेंट्रोमियर, क्रोमॅटिड म्हणजे काय, सेकंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन्स म्हणजे काय, सॅटेलाइट्स म्हणजे काय, लॉंग आर्म कशाला म्हणतो आपण, शॉर्ट आर्म कशाला म्हणतो. इथं आपण त्याचे काही प्रकार सुद्धा दिलेले आहेत. ठीक आहे. आता सेंट्रोमियर हा जो पोर्शन आहे तर हा सेंट्रल पोर्शन जो आहे त्याला आपण सेंट्रोमियर म्हणतो. ठीक आहे. इट इज नोन ॲज द प्रायमरी कॉन्ट्रॅक्शन. आता ह्या दोन्ही ज्या बाजू आहेत त्याला आपण एकाला शॉर्ट आर्म म्हणू, हा जो वरचा पोर्शन आहे याला आपण शॉर्ट आर्म म्हणू, आणि खालच्या जे लॉंग आर्म्स आपल्याला दिसतात त्याला आपण लॉंग आर्म म्हणतो. ठीक आहे. ह्या दोन्ही कशापासून बनलेले आहेत? दे आर डेव्हलप ऑफ द क्रोमॅटिड टिश्यू. ठीक आहे. आता शॉर्ट आर्म आणि लॉंग आर्म इथं आपण जे डिफाईन केलेले आहेत तो क्रोमॅटिन टिश्यू पासून डेव्हलप झालेले आहेत, पण ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर पोझिशन इट कॅन बी डिफाईन्ड ॲज मेटासेंट्रिक और इट मे बी सबमेटासेंट्रिक. आता मेटासेंट्रिक म्हणजे नियरली इन द सेंटर, बरोबर आहे. म्हणजे त्याचा लॉंग आर्म आणि शॉर्ट आर्मचा रेशो हा जवळपास सारखा आहे. तर अशा कंडिशनला आपण त्याला मेटासेंट्रिक म्हणू, जिथं लॉंग आर्म आणि शॉर्ट आर्म दे आर इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल. त्याच्यामध्ये थोडं बहुत व्हेरिएशन असू शकते, बट दे आर ऑलमोस्ट ॲट द सेंटर. तर अशाला आपण म्हणू मेटासेंट्रिक क्रोमोझोम. जिथं लॉंग आर्म आणि शॉर्ट आर्म हे त्याच्यामध्ये डिफरन्स जो आहे लेंथचा तो जेव्हा जास्त असतो तर तेव्हा हा सेंट्रोमियर कुठल्या तरी एका बाजूला सरकलेला आपल्याला दिसेल. शॉर्ट आर्म्स आर व्हेरी शॉर्ट अँड लॉंग आर्म्स आर कम्पॅरेटिव्हली लॉंगर, आणि म्हणून याला आपण सब मेटासेंट्रिक म्हटलं. त्याच्या सेंटरच्या ऐवजी तो थोडासा वर सरकलेला आहे. इट इज द सब मेटासेंट्रिक. आता इथं जो आहे तो आहे टिलोसेंट्रिक. एक मिनिट आहे सर. हा इथं हे जे कॉन्ट्रॅक्टेड मटेरियल आपल्याला दिसतं त्याला आपण म्हणतो सॅटेलाइट. सॅटेलाइट इट इज अगेन द क्रोमॅटिड टिश्यू.
again the chromatin tissue, and the secondary constriction is known as that satellite tissue. हे सॅटेलाइट सारखे दिसतात म्हणून त्याला सॅटेलाइट टिश्यू म्हटलेलं आहे. हिअर द टिलोसेंट्रिक वेअर देर इज नो एक्सटेन्शन, फक्त हा सेंट्रोमियर आहे, त्याच्यावर कुठेही शॉर्ट आर्म डेव्हलप झालेले आपल्याला दिसत नाही. तर अशा कंडिशनमध्ये आपण त्याला म्हणतो टिलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर. म्हणजे मॉर्फोलॉजिकल ऑब्झर्वेशन्स आर ऑल्सो प्लेइंग अन इम्पॉर्टंट रोल फॉर द पर्पज ऑफ टॅक्सॉनॉमी ऑर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ दॅट स्पीसीज. आता त्या पर्टिक्युलर सेलचं, त्या क्रोमोझोमचं बिहेवियर हे मायटोसिस लेवलला कसं होतं, मायटोसिस लेवलला तो जसा दिसेल त्याच्या पद्धतीने त्याचे आपल्याला कॅरेक्टर्स स्टडी करता येऊ शकतात. द फर्स्ट पॉइंट इज द डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी अँड ऑकरन्स ऑफ हायब्रिडायझेशन आर डिटरमाइंड बाय द बिहेवियर ऑफ क्रोमोझोम ड्युरिंग द मिओसिस. आता त्याचं बिहेवियर हे आधीच ठरलेलं आहे. डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी आणि हायब्रिडायझेशन हे कुठं झालेलं आहे, गॅमेटिक पोझिशनला झालेलं आहे, म्हणजेच मिओसिस लेवलला झालेलं आहे. आणि म्हणून त्याच्यावरून तो मायटोसिसमध्ये कसा येणार आहे हे आधीच फिक्स झालेलं आहे. बरोबर आहे. म्हणजे आता त्याच्यामध्ये कुठलाही चेंज होणार नाही. बरोबर आहे. आता ॲबनॉर्मॅलिटीज इन द मिओसिस सच ॲज नॉन पेअरिंग, क्रॉसिंग ओव्हर, अनइक्वल इंटरचेंजेस, तर अशा पद्धतीनं अनइक्वल ट्रान्सलोकेशन्स, ब्रिज फॉर्मेशन्स, लॅगिंग ऑफ क्रोमोझोम्स ऑल प्रूव्ड द सिस्टमॅटिक व्हॅल्यू. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं टॅक्सॉनॉमिकल व्हॅल्यू ऑफ चेंजेस ॲट द मायटोसिस अँड मिओसिस लेवल आर ऑल्सो द इम्पॉर्टंट फॉर दिस पर्पज. ठीक आहे. देन सिस्टमॅटिक व्हॅल्यू ऑफ द सायटोलॉजिकल स्टडीज. The cytological importance is well explained by the Jackson in 1971. आणि त्याच वेळेस मग त्यांनी डार्लिंग्टन नावाच्या सायंटिस्टनी एक कॅटलॉग काढला की ज्याच्यामध्ये जवळपास मॅक्झिमम प्लांटचे कॅरिओटाइप्स आपल्याला बघायला मिळतात. सो इट इज द मोनोग्राफ ऑफ कॅरिओटाइप्स. तर ते आपल्याला जॅक्सनच्या प्रेरणेमध्ये इथं मिळत आहे. Members of Cyperaceae and Juncaceae possess chromosomes with the diffuse and non-localized centromeres and also shows the inverted meiosis. This reflect in the close association between of these families. आता याच्यामध्ये ऍक्च्युली सायपरेसी आणि जुनकेसी, सायपरेसी ही पाण्यामध्ये वाढणारी फॅमिली आहे, तर जुनकेसी ही हायर अल्टिट्यूडनर फॅमिली आहे. आता या दोन्ही फॅमिलीमध्ये रिलेशन कसं, कारण दोघांचेही हॅबिट डिफरंट आहेत, ॲपिअरन्स डिफरंट आहे, आणि म्हणून सायपरेसी आणि जुनकेसी हे दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवल्या गेलेत. बरोबर आहे. तर अशा वेळेस वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवलेत, पण जेव्हा त्याचं आपण ॲनाटॉमिकल ऑब्झर्वेशन केलं, केमिकल ऑब्झर्वेशन केलं, अँड अलॉंग विथ द सायटॉलॉजिकल ऑब्झर्वेशन वी फाइंड दॅट दीज टू फॅमिलीज हॅव द क्लोज असोसिएशन. कशाच्या आधारे आपण केलेलं आहे, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ देअर क्रोमोझोमल ऑब्झर्वेशन्स. त्याच्या क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर सारखं आहे, कारण क्रोमोझोम इज द जेनेटिक मटेरियल अँड द चेंजेस विच आर ॲक्सेप्टेड ॲट द जेनेटिक लेवल दे आर मोर प्रॉमिनंट. आणि म्हणून अशा वेळेस दीज कॅरेक्टर्स प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल फॉर द पर्पज ऑफ टॅक्सॉनॉमिकल असोसिएशन. त्याच पद्धतीने युक्का आणि अगेव हे दोन जेनेरा आहेत. अगेव आणि युक्का तुम्ही दोन्ही बघितलेला आपल्या गार्डनमध्ये लावलेला आहे. तो युक्का लावलेला आहे, म्हणजे गेटमधून एंटर केल्यानंतर उजव्या हाताला आपल्याला एक प्लांट दिसतं, असं पिवळ्या रंगाचं ॲलोव्हेरा सारखं, कोरफडीसारखं मोठी कोरफड काटेरी, दॅट इज द अगेव. आता हे दोन जेनेरा जे आहेत दे बिलॉंग्स टू डिफरंट फॅमिलीज. युक्का इज बिलॉंगिंग टू द फॅमिली लिलिएसी अँड द अगेव इज बिलॉंगिंग टू द फॅमिली अमरालिडेसी. लिलिएसी मध्ये ओहरी सुपेरियर असते आणि अमरालिडेसी मध्ये ओहरी इन्फेरियर आहे. आता ह्या दोन्ही फॅमिलीचा जर आपण विचार केला तर याच्यामध्ये आपल्याला बघायला काय मिळते की त्याच्यामध्ये 25 हे स्मॉल क्रोमोझोम्स आहेत आणि 5 हे लार्ज क्रोमोझोम आहेत दोन्ही ग्रुपमध्ये. म्हणजेच टेक्निकली दे आर मोर सिमिलर.
बरोबर आहे. दोघांचा अपीअरन्स जवळपास सेम आहे. एकाची पानं हिरवी आहेत, दुसऱ्याची पिवळी आहेत. दोघे जवळपास त्याच पद्धतीनं वाढतात. पण फ्लावर स्ट्रक्चर इज डिफरंट, अँड बिकॉज ऑफ द डिफरंट फ्लावर स्ट्रक्चर दे हॅव बीन डिवायडेड इंटू 2 डिफरंट फॅमिलीज, लिलिएसी आणि अमरलिडेसी. तर अशा पद्धतीनं त्याचं सेपरेशन, जरी ते एक्सटर्नली सारखे दिसतात बट दे आर जेनेटिकली डिफरंट, आणि म्हणून अशा वेळेस आपल्याला क्रोमोझोमची मदत इथं मिळत असते. ठीक आहे. The chromosomal morphology is similar, but the floral morphology is quite different in these two groups. तर अशा पद्धतीने सायटोलॉजिकल स्टडीज आपण त्या क्रोमोझोमच्या बाबतीत करत असतो. देन द बेसिक क्रोमोझोम नंबर ऑफ लोरॅन्थिसी. लोरॅन्थिसी is one of the woody family. This family shows the haploid number is 9, while in Viscaceae there is the series of aneuploid numbers रेंजिंग फ्रॉम 10 to 14. म्हणजे त्याच्यामध्ये एकाचा 10 असू शकतो, दुसऱ्याचा 11 असू शकतो, तिसऱ्या स्पीसीजचा 12 आहे, 13 आहे, असा नंबर तो व्हॅरी होतो फ्रॉम 10 to the 14. तर अशा पद्धतीनं अनयुप्लॉइडी तिथं आपल्याला ऑब्झर्व होते, आणि अनयुप्लॉइडी इज अगेन वन ऑफ द सायटोलॉजिकल एव्हिडन्स, कारण हे प्रूव्ह व्हायला पाहिजे. आता 10 ते 14च्या रेंजमध्येच ते आहे म्हटल्यानंतर अनयुप्लॉइडी त्याच्यामधली स्थिर झाली. आता अनयुप्लॉइडी जिथं आहे, म्हणजे जिथं पॉलिप्लॉइडी कंडिशन आहे, अनयुप्लॉइडी कंडिशन आहेत, तर अशामध्ये व्हेरायटी डेव्हलपमेंट ही क्वाईट फास्टर. व्हेरायटी कशा डेव्हलप होतात? आता आपण म्हणतो की भारतामध्ये तांदळाच्या जवळपास 2000 व्हेरायटीज आहेत राईसच्या. मग राईसच्या 2000 व्हेरायटी कशा तयार झाल्यात? बिकॉज देर इज अ पॉलिप्लॉइडिक कंडिशन, अँड बिकॉज ऑफ दिस पॉलिप्लॉइडिक कंडिशन chromosomal numbers and chromosome, they are easily exchangeable, and because of important character can be transferred from the one plant to the another plant in the same genus. आणि म्हणून आपल्याला हवे असलेले कॅरेक्टर, एखाद्याची ग्रेन साईज मोठी असते तर एखाद्यामध्ये रोग पडत नाही, मग असे 2 जीन आम्ही एकत्र आणू शकतो, कारण त्याच्यामध्ये ब्रॉड स्कोप आहे आणि त्याच्यामुळे ते कॅरेक्टर्स तिथं फिट होऊ शकतात. सो मोर व्हेरायटीज कॅन बी डेव्हलप इन सच टाइप ऑफ द cases. In subfamily Bambusi or Bambusoidy of Gramineae, where the number of chromosome is 12, पण त्याची दुसरी सबफॅमिली आहे पॉइडी. तर पॉइडी मध्ये तोच नंबर आहे 7. तसं ब्रासिकेसी मध्ये आपण बघितलेलं होतं, नंबर तो होते 7, 14, 9चा रेशो होता त्याच्यामध्ये, 9, 18 आणि 27, म्हणजे 9चं मल्टिप्लिकेशन पॉलिप्लॉइडी मध्ये आपण बघितलं. आता इथं पॉलिप्लॉइडिक कंडिशन आहे का? नाही. एकाचा नंबर किती आहे? 12 आहे, आणि दुसऱ्याचा नंबर आहे 7, म्हणजे 7 दुनी 14 असायला पाहिजे होता, म्हणजे पॉलिप्लॉइडिक कंडिशन इथं नाही. द नंबर हिअर, द कंडिशन इज युप्लॉइडिक कंडिशन. ठीक आहे. तर अशा कंडिशनमध्ये ह्या बिकॉज ऑफ दीज 2 फॅमिलीज हॅव बीन सेपरेटेड. प्रिव्हियसली इट वॉज पुट इन 1 ग्रुप. बांबूसॉइडी आणि पॉइडी हे एकाच याच्यामध्ये ठेवलेत बिकॉज दे आर ऑफ द ग्रासेस. बांबू आणि पॉइडी हे दोन्ही जवळपास सारखे दिसतात म्हणून आम्ही एका ग्रुपमध्ये ठेवलं. पण नंतर लक्षात आलं की दोघांचा क्रोमोझोम नंबर चेंज आहे, अँड बिकॉज ऑफ दॅट दे हॅव बीन स्प्लिटेड फ्रॉम 1 ग्रुप टू दी अनदर ग्रुप. आता ग्रॅमिनीमध्येच त्या 2 सब फॅमिलीज म्हणून आपण त्यांना एस्टॅब्लिश केलेलं आहे. तर अशी उदाहरणं आपल्याला अनेक त्याच्यामध्ये देता येतात. स्टेबिन्सनं 58 मध्ये काय म्हटलेलं आहे की इव्होल्युशन ऑफ ग्रासेस इज ड्यू टू ओनली द सायटोजेनेटिकल चेंजेस. म्हणजे ग्रासेसमध्ये ही व्हेरिएशन्स आपल्याला भरपूर मिळतात. द रिझन इज दॅट दे कॅन बी द सायटोजेनेटिकली मॉडिफाईड स्ट्रक्चर्स. ठीक आहे. ऑन द बेसिस ऑफ सायटोलॉजिकल स्टडीज, लेविज इन 1951 he has submerged the genus Gotedia in Clarkia from the Onagraceae. आता हे एकाच ओनॅग्रेसी नावाच्या एका फॅमिलीचे हे 2 जेनेरा आहेत. ठीक आहे. तर ह्या 2 जेनेरा, 2 जीनस गोटेडिया आणि क्लॅर्किया, ह्या 2 जेनेरा आधी वेगवेगळ्या होत्या. आता वेगवेगळ्या होत्या कारण त्या वेगवेगळ्या दिसतात, त्यांचं अपीअरन्स वेगळं आहे. बट वेन वी gone through the cytological observations, we find that the chromosome number is same, chromosomal morphology is near about same, and because of that they are representing as a one group, आणि म्हणून त्याला गोटेडिया आणि क्लॅर्कियाला एकत्र केल्या गेलं.
आता असे अनेक प्लांट्स आपल्याला फील्डवर मिळतात. फील्डवर मिळतात म्हणजे काय होतं, भृंगराज माका तुम्ही बघितलेला आहे. माका इज द मेंबर ऑफ ॲस्टरेसी, सूर्यफुलाची जी फॅमिली आहे त्याचा तो मेंबर आहे. आता हा माका जिथं पाणी भरपूर असते, जिथं पाणी भरपूर आहे तिथं तो सरळ वाढतो. जिथं थोडासा चिखल आहे तिथं तो जमिनीवर पसरतो. ठीक आहे, म्हणजे थोडासा पसरतो पुन्हा वर जातो, त्याला आपण प्रोस्ट्रेट हॅबिट म्हणतो. एक जी आहे पाण्यामधली ती इरेक्ट हॅबिट आहे. आणि जिथं ड्राय रिजन आहे तिथं तो फ्रीली जमिनीवर पसरलेला आपल्याला दिसतो. म्हणजे एकामध्ये तो पूर्ण उभा आहे, दुसऱ्यामध्ये थोडासा आडवा गेला पुन्हा उभा आहे, आणि तिसऱ्यामध्ये तो पूर्णपणे पसरलेला आहे. आता तीनही ऑब्झर्वेशन जर आपण प्लांटचे बघितले, तिघांमध्ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर रिकग्नायझेबल. कारण जो पाण्यात वाढणारा आहे त्याच्या पाण्याची आतली पानं डिसेक्टेड असतात, वरची पानं सिंपल असतात. जो जमिनीवर पसरणार आहे, अर्धवट पसरणार अर्धवट वाढणार आहे, नॅचरली त्याच्या पानांची जो जमिनीला चिकटलेला भाग आहे त्याचं स्टेमचं स्ट्रक्चर बदलतं, जे उभं आहे त्याचं स्ट्रक्चर बदलतं, पानाची साईज बदलते, आणि जिथं पाणीच नाही अशा ठिकाणी वाढणाऱ्याची पानाची साईज सुद्धा लहान होते. सो दीज ऑब्झर्वेबल कॅरेक्टर्स मे लीड टू दी कन्फ्युजन. मग त्याला काहींनी इक्लिप्टा अल्बा म्हटलेला आहे, काहींनी इक्लिप्टा इरेक्टा म्हटलेला आहे. एकच स्पीशीज, हे एकच स्पीशीज आपल्याला कधी कळलं, वेन वी गॉन थ्रू दी सायटोलॉजिकल ऑब्झर्वेशन्स. मग प्रत्येकाने त्याला वेगवेगळी नावं दिलीत. एकानं इक्लिप्टा प्रोस्ट्राटा म्हटलं, इक्लिप्टा अल्बा म्हटलं, एकानं इक्लिप्टा इरेक्टा म्हटलं. तर अशा पद्धतीनं 3 नावं त्याला दिली गेली. पण जेव्हा आपण त्याची स्टडी केली, वी फाइंड द सेम जेनेटिकल सेटअप वॉज देअर. जेनेटिकल सेटअप कसा आहे, एकच आहे, आणि जेनेटिकली दे आर सिमिलर, बट ड्यू टू द इकॉलॉजिकल अँड अदर फॅक्टर्स द मॉर्फोलॉजी इज क्वाईट चेंज्ड, आणि म्हणून आपल्याला त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन झालं. तर असे कन्फ्युजन्स जे ऑब्झर्वेटरी आहेत, दिस कॅन बी लीड इन टू द टॅक्सॉनॉमिकल कन्फ्युजन्स, आणि म्हणून ते कन्फ्युजन्स होऊ नये याच्यासाठी आपल्याला सायटोलॉजी इथं हेल्प करते. In 1997, Dr. V.N. Naik has differentiated 3 species of chlorophytum from the Liliaceae. आता क्लोरोफायटम हा जो ग्रुप आहे, तुम्ही एका औषधाचं नाव ऐकलेलं असेल, इट इज नोन ॲज सफेद मुसळी. नॉर्मली इट इज यूज्ड इन द ॲज अ फूड सप्लिमेंट. बिकॉज ऑफ सम स्टिरॉइड्स इट गिव्स द strength, body strength, and because of that it is used in the that all things of the power tablets. ठीक आहे, तर अशामध्ये आपल्याला हा क्लोरोफायटम वापरताना दिसतो. म्हणजे नॅचरली काय झालं की त्याची बाजारातली मागणी ही जास्त आहे. दिस क्लोरोफायटम जीनस इज अगेन लीड्स टू मेनी कन्फ्युजन्स. याच्यापैकी कोणती स्पीशीज चांगली आहे हे कसं ठरवायचं, बिकॉज ऑफ द मार्केट व्हॅल्यू. मग त्याच्यावर त्यांनी संशोधन केलं, अँड दे फाउंड दॅट द जेनेराज ऑफ क्लोरोफायटम, इट मे बी द भरुची, क्लोरोफायटम ग्लाउकम अँड क्लोरोफायटम ग्लाउकॉइडिस, ह्या 3 स्पीशीज ज्या आहेत त्या वेगवेगळ्या आहेत. कशामुळं? बिकॉज द डिप्लॉइड नंबर ऑफ भरुची इज 16, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स ऑफ ग्लाउकम अँड ग्लाउकॉइडिस हॅज डिप्लॉइड नंबर इज 42. म्हणजे त्याचा 21 आहे एकाचा आणि एकाचा 8 आहे. तर अशा पद्धतीनं कॅरिओ त्याची मॉर्फॉलॉजी स्टडी केल्यानंतर दीज 2 मिसलिडिंग जेनेराज कॅन बी वेल सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सायटोलॉजिकल ऑब्झर्वेशन्स. मग वॉरबर्ग नावाचा एक सायंटिस्ट आहे. ही ऑल्सो स्टडीड इन 1938 फॉर द टॅक्सॉनॉमी ऑफ जिरानियल्स. म्हणजे जिरानियसी किंवा जिरानियल्स ह्या जेनेरामध्ये दे ऑलमोस्ट लुक सिमिलर. त्यामुळं जिथं सिमिलॅरिटी जास्त आहे तिथं कन्फ्युजन्स हे जास्त असतात, आणि म्हणून अशा वेळेस त्याच्या जेनेटिकल लेवलला जेव्हा स्टडी केला जातो, सायटोलॉजिकल लेवलला स्टडी केला जातो, इट विल बी मोर क्लॅरिफाईड वे टू स्टडी द टॅक्सॉनॉमी विथ द हेल्प ऑफ सायटोजेनेटिक्स और सायटोलॉजिकल ऑब्झर्वेशन्स. Menton in 1932 confirmed that the formation of subdivision of Brassicaceae
ऑन द बेसिस ऑफ सायटॉलॉजिकल स्टडीज. कशाच्या आधारावर? बिकॉज ऑफ द डिफरंट क्रोमोझोम नंबर. म्हणजे एकामध्ये आपण 9 बघितले, दुसऱ्यामध्ये 18 बघितले. सो बिकॉज ऑफ द डिफरंट नंबर ऑफ द क्रोमोझोम्स द स्पीसीज कॅन बी सेपरेटेड. द डिव्हिजन, फॉर्मेशन ऑफ अ डिव्हिजन कम्प्लीट ब्रासिकेसी ही त्याच्यामधून वेगळी केली गेली कॅपॅरिडेसी पासून. तर अशा पद्धतीनं स्मॉलर चेंजेस हॅज बीन टेकन प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ सायटॉलॉजिकल ऑब्झर्वेशन्स. देन जीनस सिस्टस फ्रॉम फॅमिली सिस्टेसी. फॉर्मरली इट वॉज इन्क्लुडेड इन द हेलियनथेमम. आता हेलियनथेममचा क्रोमोझोम नंबर किती आहे? 8 आहे. आणि प्रत्यक्षात जीनस सिस्टस हॅज द क्रोमोझोम नंबर 9. आता ह्या दोन्हीमध्ये क्रोमोझोम नंबरच्या आधारावर ह्या दोन जेनेराला इथं सेपरेट केल्या गेलेला आहे. न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ जीनस नार्सिसस ऑफ फॅमिली अमरालिडेसी. आपण लिलिएसी आणि अमरालिडेसी म्हटलेला आहे. लिली सगळ्यांना माहित आहे आणि आपल्या समोरच्या पोर्चमध्ये म्हणजे आपल्या डिपार्टमेंटच्या बाजूच्या रिकाम्या जागेत जी पिवळी फुलं येतात, दीज ऑल मेंबर्स आर ऑफ अमरालिडेसी. त्यांच्या इन्फेरियर ओव्हरी आहे. तर ती लिली, जरी त्याला आपण लिली म्हणतो, पण ते ऍक्च्युली काय आहे? फॅमिली अमरालिडेसी. आणि याच्यामध्ये सायटॉलॉजिकल ऑब्झर्वेशनच्या आधारावर त्याच्यामध्ये स्टडी केला गेलेला आहे. शर्मा इज ऑल्सो वर्क ऑन द सेम टाईप ऑफ वर्क, ज्याला आपण कॅरिओटाईप्स म्हणतो. आणि कॅरिओटाईपच्याच आधारावर आपल्याला अशा पद्धतीने त्याचं डिस्ट्रीब्युशन किंवा त्याचं सेपरेशन हे करता येऊ शकतं, हे त्यांनी इथं सांगितलेलं आहे. द प्रिन्सिपल्स प्रोव्हाइडेड इंटरेस्टिंग रिझल्ट इन द टॅक्सॉनॉमी ऑफ ॲलिसमॅटेसी, लिलिएसी, अमरालिडेसी आणि डायोस्कोरिएसी. हे सगळे जे इथं फॅमिलीची नावं दिलेली आहेत, ऑल दीज फॅमिलीज आर हॅव्हिंग मेनी कन्फ्युजन्स. आणि ते कन्फ्युजन जे आहेत जेनेरिक कन्फ्युजन्स, तर हे कन्फ्युजन्स दे आर क्लॅरिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ देअर सायटॉलॉजिकल स्टडीज. आणि म्हणून इथं सायटॉलॉजिकल स्टडी हा इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण इथं त्याला आजचा जो लेक्चर आहे सायटॉलॉजी इन रिलेशन टू टॅक्सॉनॉमी हे इथं आपण डिस्कस केलेला आहे.